Dear students, today the discuss of the lesson, The Noble Bishop, written by Victor Hugo. This is one of the drama. Scene number 1. The table is laid for dinner. Silver plates are set on the table. The bishop is seated. His sister, Dabstein, is ready to serve a convict enters. Convict, harshly. See here, my name is Jean Valjean. I am a convict. I have been 19 years in the galleys. 4 days ago I was set free. I have walked for miles. I haven't eaten anything for 3 days. I have asked at every hill. All I was told was, get out. I want food. I am starving. Give me food quickly. Here is this lesson is explained the characters and the obeyed the gods. The Christian God of Jesus. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ವಿರೋಧಿಸುವವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಇದು ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರೋಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶ, ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನ, ಲೂಟಿಕೋರನನ್ನ, ದರೋಡೆಕೋರನನ್ನ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಬಿಷಪ್ ಊಟ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥವುಗಳು. ದ ಬಿಷಪ್ ಈಸ್ ಸೀಟೆಡ್. ಬಿಷಪ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅವನ ಸಹೋದರಿ, ಬ್ಯಾಬ್ಸ್ಟೈನ್, ಅವನ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಬ್ಸ್ಟೈನ್, ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಅವನ ತಂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. A convict enters. At that time, the convict, ಅಪರಾಧಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ, ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಬಿಷಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿಯನ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿಯನ್. ಐ ಆಮ್ ಎ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ jail person. I have been 19 years in the galleys. He has also 19 years in the galleys. He was living in the jail. He is not a criminal. He is living in 19 years in the jail. 4 days ago, I was set free. 4 days ago, for 4 days ago, he has set for free. I have walked for miles. He was coming from the walk of that house. For miles, ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲುಗಳಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಈಟನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 days. 3 ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ. I have fasted every inn. I have fasted every inn. Inn means hotel. I have fasted at every inn. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು. All I was told, there also everyone who told was, get out. I want food. I am starving. Give me food quickly. Because I was very starving. I want food. But the all of the person should be, get out, get out. Told them, give me food quickly. Please, I am very starved. Please give me the food. Quickly give me. He begged to the food. ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವನು, ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ. 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Bishop calmly, sister, put another plate on the table and put some sheets on the bed. In the above, trembling and stifling is screamed. Bernstein goes to carry out the order. In front of the dining table, Bishop is seated. Nearby the dining table, he has also ordered to her sister, his sister. Put another plate on the table and put some sheets on the bed. In the above, trembling and stifling is screamed. Sister, please put another one plate. Please distribute the food. Yes, ordered to his sister. Some sheets on the bed. In the above, trembling and stifling is screamed. ಜೋರಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿದ, put another plate, another one plate. She is very screaming. ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಂಗಿಗೆ, ತಂಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಹಾಕು, ಅವನಿಗೂ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸು. ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ. Bernstein goes to carry out the order. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಆಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದಳು. Bishop, friend, sit down and warm yourself. You may be tired while we have supper. Your bed will be made ready. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಬಿಷಪ್ನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೈದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್, ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಅವನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕರೆದು, ಬಾ ಕುಳಿತುಕೋ. ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿದಿದ್ದೀಯಾ. ಯು ಮೇ ಬಿ ಟೈರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀನು ದಣಿದಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಯುವರ್ ಬೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ರೆಡಿ. ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೋ. Convict. Do you understand? I am a convict. Do you understand? I am a convict. You call me friend and don't say, get out, dog. Yes, everybody else does. You must be a great soul. Thank you. Convict ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಷಪ್ನಿಗೆ. Do you understand? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಐ ಆಮ್ ಎ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಕೈದಿ. ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್. ಏನಂತ ಕರೆದೆ ನೀನು? ನನ್ನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಡಾಗ್.
ನಾಯಿ ಹೊರ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೀನು. Yes, everybody else does. Get out ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ತಾನೇ ನೀನು. ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ ತಾನೇ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್. Who said this? To whom was it said? Who said this? A convict said this. To whom was it said? Said this to bishop. Thank you, bishop. You are suffering. You are hungry and thirsty. You mustn't thank me. Sister, the lamp gives a very poor light. Bring the silver candlesticks and light him. Bishop ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯು ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದೀಯಾ, ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೀ. ನೀನು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟರ್, ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಲೈಟ್. ಸಿಸ್ಟರ್, ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚು, ಸಣ್ಣ ದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ದ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕನ್ನು ಇಡು. ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದೆಮ್. She serves them supper, soup, cheese, mutton and large loaf of bread. The convict chose. ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ದೀಪವನ್ನು ತಂದಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಸಪರ್, ಎಲ್ಲ ಊಟವನ್ನ ಬಡಿಸಿದರು. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಸೂಪ್, ಚೀಸ್, ಮಟನ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಲೋಫ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್. Delicious food should be served to the convict, bishop's sister. ಎಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಊಟವನ್ನ ಆ ಕೈದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಫುಡ್. Bishop and Vashti. Three persons in this lesson. Soup, cheese, mutton and a large loaf of bread. The convict devours. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಊಟವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ convict. Bishop. To convict, you must have suffered a lot. Hello, you are very suffered. Please take rest. Bishop told to him. Convict, my God, yes, that's a long time ago. That was when I was a man. Now I am not a man. I am in number 24601 and I have lived in hell for 19 years. He was living in the 19 years. Where did he live in? He is living in the hell.
years for L. Means in the jail. He is suffering from 19 years. No food, no slept. My God, yes, that's a long time ago. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದವು. That was when I was a man. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. Now I am not a man. ಈಗಲೂ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. I am a number. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೈದಿಯ ನಂಬರ್ 24601. 24601 is the convict number. Convict number is 24601. He was imagining the life of the child or the cell. And I have lived in hell for 19 years. 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಷಪ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೆಲ್ ಯು ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್. ಹೇಳು, ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ನರಕವನ್ನು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನರಕದ ಯಾತನೆಯ ಕಾರಣಗಳೇನು? Convict says this. It is so long ago I forget. It is so long ago. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. I forget. Forget, remember. Opposite, forget, remember. ನನಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ. Dreamily I lived with my sister and her 7 children. Then suddenly and very rapidly, yes, I remember, she was ill. We had no food. I could get nowhere. The children were starving. Dreamily I lived with my sister. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಜೀವನ? ಸಿಸ್ಟರ್ and her 7 children. And 7 children. How did they lead their lives? Then suddenly and very rapidly, yes. ತಕ್ಷಣವೇ, ಹೌದು, ಹೇಗಿತ್ತು ಜೀವನ? I remember she was ill. His sister was ill. We had no food. ತಂಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲ. I could get no work. ಮಾಡಲು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. The children were starving. 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So I stole some bread. So I stole. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? Stole bread. Stole for bread. Some bread. I was sentenced to 19 years in the galleys. Passes 19 years in hell. ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹೋದೆ, ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ. I was sentenced to 19 years in the galleys. Passes 19 years in hell. 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಅದೇ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. So then began my stay in hell. ಆಗ ನನ್ನ ಆರಂಭ, ನರಕ ಯಾತನೆಯ ಆರಂಭ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. They chained me up like a wild animal. They lashed me like a hound.
ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಚೈನ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. They lashed me like a hound. I fed on filth for 19 years. ಆ ವಲಸ ಜೀವನವು ನನ್ನ ಜೀವನವಾಯಿತು 19 ವರ್ಷ. They took away my name. They took away my soul. And they gave me a devil in its place. ಹೇಗಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಅಂದರೆ, they took away my name. ಹಳ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. they took away my soul. ಆಗ ನನ್ನ ಜೀವನವು ಆತ್ಮವು ಕೂಡ ಹೋಯಿತು. and they gave me a devil in its place. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವಗಳ ಜೀವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ. I was a man once. I am a beast now. And they made me what I am. Now I am free to start. I was a man once. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. I am a beast now. ಆದರೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯಾದೆ ನಾನು, ಕಾಡು ಮೃಗದಂತೆ ಆದೆ ಈಗ. And they made me. ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು. What I am. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Now I am free to start. But now I am a free person. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. Bishop, my son, you have suffered much, but there is hope for all. You can have rest now. ಮಗನೇ, ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಂದಿದ್ದೀಯಾ. There is hope for all. ಎಲ್ಲ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. But you can take rest. Now you can take rest. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ವಿಷರ್ ಕನ್ವಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕನ್ವಿಟ್ ಹೋ ಹೋ ಲಾಸ್ ಬೈ ದಿ ಹೋ. ಬಹಳ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕ ಬಿಷಪ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ. Bishop, you have walked far. You are tired. Lie down and sleep on the coach seat. Good night, young man. Bishop, ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You have walked far. ದೂರದಿಂದ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ. You are tired. ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀಯಾ. Lie down and sleep on the couch seat. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೋ. ಸುಖಾಸೀನ ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೀವನವನ್ನು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆಯಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯುವಕ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೋ, ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಶುಭ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋದ. ದೆನ್ Jean Valjean was so exhausted that he fell asleep immediately towards the middle of the night. He woke up. What awake him was the bed. It was long ago since he had slept on the bed. Jean Valjean, he was very exhausted. That he fell asleep immediately. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸೊಂಪಾದ ಊಟ ಸಿಕ್ತು. ಊಟ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಸೊಂಪಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಮಿಡಲ್ ನೈಟ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ ಈ ಹೋಗ ಮಲಗಿದ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ವಾಟ್ ಅವೇಕ್ ಹಿಮ್ ವಾಸ್ ದ ಬೇಟ್. ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ago since he had slept on the bed. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. He had stepped on the bed. He started reflecting about these 19 years. 19 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ನೆನಪುಗಳು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವು. He had been sentenced for stealing bread. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಈ ಜೈಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾನು ಅನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಟೈಮ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. Each time he was caught, the court increased his sentence. ಎಲ್ಲ ಸಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇವನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಜೈಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 19 years had gone by. 19 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋದವು. He had entered the galleys sobbing and shuddering. 19 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಹಡಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಮರುಕ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಡುಕವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಯಿತು. 19 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದ ನಂತರ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. He came out ordained. Once he was free, he asked for he come out ordained. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟಾಯಿತು ಮನಸ್ಸು. Once he was free. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ವಿಲಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. The cathedral clock struck 2 nearby the church. In the church, the 2 bells had rung. Jean Valjean thought about the silverware that was laid on the table for dinner. Jean Valjean thought. After he could see on the dining table, candlesticks, silver candlesticks are burning. He saw them. He rose to his feet, hesitated for a moment, listened and walked cautiously to the adjacent room. The rays of the moonlight shone on the bishop's face. He slept tranquilly. Jean Valjean stood terrified on his radiant figure. Jean Valjean thought about the silverware that was laid on the table for dinner. ಊಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಸಿಲ್ವರ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. Jean Valjean thought about the silverware that was laid on the table for dinner. He rose to his feet. ಎದ್ದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ. Hesitated for a moment. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. Listened and walked cautiously to the adjacent room. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಷಪ್ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಕೊಠಡಿಯ ಕಡೆ ಹೋದ, ನೋಡಿದ. The rays of the moonlight shone on the bishop's face. ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಿಷಪ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ. ಬಿಷಪ್ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಲಗಿದ. ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜನ್ ಸ್ಟುಡ್ terrified at this radiant figure. ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ. ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ
ಅವನಿಗೆ ಭಯವೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಸ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಅವನ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಷಪ್ನ ಮುಖ ಪಳ 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 ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ನೋಡಿದ. The moral world has no greater spectacle than this, a troubled and restless consciousness on the verge of committing an evil deed, contemplating the sleep of a good man. Suddenly Jean Valjean went past the bed, straight to the cupboard. He saw the silverware, took it across the room, jumped out of the window, ran across the garden, leaped over the wall like a tiger and fled. You see, ಕಳ್ಳನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕಳ್ಳನೇ. The moral world has no greater spectacle than this troubled and restless conscience of the verge of committing on evil deed. ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಹೇಗಿತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶ? He slept of a good man. Bishop, one of the good man. Suddenly Jean Valjean went past bed. ಹೋದ, ಬೆಡ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ದ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಕಪೋರ್ಡ್. ಅವನಿನ್ನು ಮಲಗಿದ್ದ, ನೇರವಾಗಿ ಕಪೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋದ. ಕಪೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ವೇರ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೂಮ್. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೆಗೆದ. ರ್ಯಾನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಪಲಾಯನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟ. ಲೀಪ್ ಓವರ್ ವಾಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಡ್. ಹುಲಿ ಜಿಗಿದಂತೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಗಿದು ಹೊರಬರಲು ಹೊರಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಲ್ವರ್ ವೇಸ್, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಲಾಯನವನ್ನು ನೆಗೆದ. ಲೀಪ್, ಹೆಗರಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ವಾಲ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೈಗರ್, ಹುಲಿ ಜಿಗಿದಂತೆ ಜಿಗಿದ. ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಡ್, ಪಲಾಯನವನ್ನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಕೂಡ ಆದ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.